चलो जी, अज का चैप्टर है पॉपूलेशन के उपर जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर साडा भारत दुनिया किनवें नंबर पर आउंदा? दूजे नंबर पर। चंगी गल है माड़ी गल है? कई कह रहे हैं चंगी गल है, कई कह रहे हैं माड़ी गल है। तो ये दोनों गल्लां कोएग्जिस्ट करदियां ने। चंगी गल तां है जेकर असीं ये सारी जिहड़ी साडी पॉपूलेशन है इहनूं चंगे काम ला पाईए, पर जे आपस लड़ाउणा है, दंगे कराउणे आ, फिर माड़ी गल है। भुखमरी होवे, गरीबी होवे, गरीब जिहड़े लोग हुंदे ने जिहड़े अपनी पर्याप्त मात्रा दे विच इनकम नहीं कर पाते, वो लोग देश की तरक्की दे विच भूमिका अदा नहीं कर सकते। तुसीं पहलां खुद रज्जे पुज्जे होने चाहिए हो, उस तो बाद ही तुसीं किसी होर दी सेवा करोगे, पहले अपनी सेवा करो। तो सरकार का बराबर फर्ज बनता है। पर इंडिया की पॉपूलेशन इन्नी हैगी क्यों है, की कारण है? क्योंकि इंडिया की जिहड़ी जियोग्राफी है, भूगोलिक स्थिति है, वो एडी वधिया है कि इत्थे हर तरह का मौसम पाया जाता। इस करके इत्थे वध तो वध लोग रहिंदे हैं। ठीक है ना। जो तुसीं रशिया चले जाओगे तो उत्थे कई इलाके ठंड बहुत है, कनेडा बहुत ठंड है, तो उत्थे लोग रह ही नहीं सकते। अपने इत्थे इहदा मतलब जिहड़ी मिट्टी इन्नी उपजाऊ है, पर उहदे नाल नाल समयां दे हिसाब नाल जिद्दां दी सरकारां रहीआं, मैं जे गल करां एंशियंट टाइम तो लैके मॉडर्न टाइम्स ब्रिटिश के टाइम ते, तां उदां दे इंपॉर्टेंट मैजरस नहीं लए गए जिहड़े लेने चाहिए सी। उहदे करके एक तां इहदा सीधा संबंध लिटरेसी यानी कि साक्षरता दे नाल है। जिन्ने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होणगे उन्नी पॉपूलेशन घट होगी। केरला की एग्जाम्पल ले लो, उन्नी सैक्स रेशो बराबर होगी। सैक्स रेशो का मतलब 1000 आदमियों के पिछे कितनी औरतां ने। ठीक है ना। तो चलो आप आंकड़े पढ़ांगे, उस तो बाद कुछ जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने डिस्कस करांगे। तो पॉपूलेशन की गल तो कौटिल्या ने अर्थशास्त्र दे विच भी करदा भी लोकां दे हित या लोकां दी खुशी दे विच ही राजे की खुशी हुंदी है। जे लोग खुश होणगे तां ही राजा अपनी पदवी ते बनिया रहूगा। अबुल फजल ने एक किताब लिखी सी ऐने अकबरी। ठीक है, इहनूं अकबरनामा भी कहते हैं। उसकी 3 वॉल्यूम सीगियां, उसकी तीसरी वॉल्यूम नूं ऐने अकबरी कहते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी उन्हें कहा सी पॉपूलेशन मैजरस सरकार ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ इंडिया की गल करिए तो सब तो पहला ਜਿਹੜਾ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਸਸ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ जनगणना 1872 ਚ ਹੋਈ, पर यह पूरे देश की नहीं हुई, थोड़े ਜਿਹੇ हिस्से की हुई सी। 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर तरीके ਨਾਲ जनगणना हुई। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑफिशियल ਸੈਂਸਸ ਆਫ इंडिया। ऑफिशियल ਅਤੇ लॉर्ड रिपन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇय ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ठीक है जी। हर 10 साल बाद ये सेंसस होंदा। ऐतकी जिहड़ा साडा सेंसस होया 2021 वाला, हजे उहदा डाटा आउणा, इस करके आपां 2011 वाला डाटा पढ़ांगे। ठीक है। तो ये जिहड़ा सेंसस ऐतकी होया 16वां सेंसस सीगा। हर एक 10 साल बाद सेंसस होंदा, तुसीं गिण सकदे। तो जे आपां मोटा मोटा गल करिए, 2 तरह का डाटा होंदा। एक तो जिहड़ा सेंसस जदों जिहड़े साल च आउंदा उस साल च डाटा दिता जांदा, पर जिहड़ा उस साल का डाटा हुंदा उहनूं प्रोसैस करन लगे 1 साल होर या 2 साल होर लग जाते हैं। तो जिहड़ा फाइनल डाटा आंदा 2 या 3 साल बाद, उहनूं असीं कहने जी फाइनल डाटा। तो आपां फाइनल डाटे वाली दी गल करांगे। तुसीं देख सकते हो सब तो पहले पॉपूलेशन हैगी सी 121 करोड़, जिन्हों आपां 125 करोड़ कह दिंदे आ। मैं 125 करोड़ देशवासियों को कहंदे नहीं मोदी साहब, 121 करोड़ तो ज़्यादा। यह हुण क्योंकि 10 साल होर उपर हो गया, आपां 2011 के डाटे की गल कर रहे हैं। ये 2011 का सेंसस है। हुण 2021 तो बाद 2022 भी आ गया, कोरोना करके थोड़ा लेट हो गया प्रोसैस। शायद इस साल के एंड च या अगले साल तक साडे कोल 2021 के सेंसस का फाइनल डाटा अवेलेबल हो जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अगले जो पेपर होंगे उन्होंने सारिਆਂ च उही पूछा जाऊगा। ठीक है। पर हुण जिहड़े पेपर आउणगे फिलहाल की घड़ी च उन्होंने जे पूछा जाऊगा। सो शायद इस सेंसस नूं पढ़ने वाले तुसीं आखिरी स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना, आखिरी बैच होगा। इस तो बाद तो फिर अगले ही पढ़ोगे तुसीं। सो उस तो बाद सैक्स रेशो 943 साडी, 1000 आदमियों के पिछे 943 औरतां। तो उस तो बाद जे आपां गल करिए चाइल्ड सैक्स रेशो, छोटे बच्चे 0 तो लैके 6 साल तक के जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी 919 है। कि तुसीं दस सकदे हो भी इन्ना फर्क क्यों है सैक्स रेशो का, छोटे बच्चों की घट क्यों है? क्योंकि भरूण हत्या ते बाल हत्या हुंदी है, फिर सब तो ज़्यादा इंपैक्ट तो छोटे बच्चों पर ही पैना। मुंडे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, कुड़ियां घट पैदा हो रही हैं। यदा मतलब चाइल्ड सैक्स रेशो होर माड़ी है साडे देश की, जो कि एक माड़ी गल है। ठीक है जी। नैक्सट चलते लिटरेसी। तुसीं ओवरऑल देखो तकरीबन 73% लोग साडे पढ़े लिखे ने साडे देश च। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होंदा भी वो BA या MA की हुई है।
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 73% ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਡਾਟਾ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 121 ਕਰੋੜ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਓਵਰਆਲ? ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। 1 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ 382 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ 382। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 551 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 121 ਕਰੋੜ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 943। ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 919। ਹੋਰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਸਾਖਰਤਾ 73%। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ 382। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 551 ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ 10 ਮੁਲਕ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 17.5% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 2.5%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2.5% ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ USA, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2.4% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ 17.5% ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 2.5% ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਰੀਆ 7% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17.5% ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 4.5% ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 3 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4 ਤੇ 12, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 12-15 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5% ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 1.64%, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਸਸ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਡੈਕੇਡਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 2011 ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 1921 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1921 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10% ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ 14% ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 21%, 24% ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ 81 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1921 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ 1921 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ
ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1921 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ, ਈਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 7.43 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਸਗੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਯੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, 17.5% ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਮਪੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਈਅਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2011 'ਚ 2,77,00,000 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੈਕੇਡਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਕੇਡਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 17.5 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 17.64, ਵੀ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ 1.764 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ USA ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ USA ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 16.5% ਆਬਾਦੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੋ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ,
तो इधर भी वैसट तो ईस्ट वाले पासे आऊँगे तो वधूगी। इदा पॉपूलेशन का तो लिटरेसी का आपस उल्ट है संबंध। नैक्सट आप गल करते हैं जी, छोटे बच्चे ने जोड़े साडे देश 0 तो लेके 6 साल के, वो तकरीबन 13% ने। हुण ये डाटा थोड़े काम नहीं होना ज़्यादा, इनू आप छड्ड देने। ये थोड़ा पता लग गया ना 943 सैक्स रेशो। हाँ जी, सैक्स रेशो का आप देख लीए। देखो सैक्स रेशो इंडिया की 943 है, चाइना की कितनी है 926, यानी चाइना का हाल साडे तो भी माड़ा। ठीक है, पर बाकी देश देखो साडे आले दुआले वाले, ये थोड़ा पाकिस्तान की देखो कितनी है, सेम है 943। अच्छा, बाकी बांग्लादेश की कितनी है देखो, मतलब बांग्लादेश की सैक्स रेशो साडे नालों वधिया है, तो बाकी देशों की चंगी होए साडे नालों। देखो जापान की कितनी है, रशिया की, ब्राज़ील की, USA की। इत्थे औरतां ज़्यादा ने आदमियों नालों, क्योंकि विकसित देश ने। अमरीका की मैं गल कर रहा, विकसित देश है, साढ़े विकासशील देश ने। हजे हौली हौली औरतों की पोजीशन होर इंप्रूव होती जाऊगी। जब अपने गवांढियों की गल करिए तो साढ़े नालों माड़ा कौन है? हाँ, साढ़े नालों माड़ा भूटान है तो अफगानिस्तान है, बाकी ठीक ने साढ़े नालों। श्रीलंका भी उत्ते है, नेपाल भी उत्ते है, अते म्यांमार भी उत्ते है, बांग्लादेश भी उत्ते। आप हुणे पढ़िया। नैक्सट चलते हैं, सैक्स रेशो सब तो ज़्यादा केरला च है ना, क्योंकि उत्थे लिटरेसी ज़्यादा। अच्छा, उस तो बाद जब आप गल करिए सब तो घट कितने, हरियाणे च। पर पिछले कुछ सालों हरियाणे ने बहुत वधिया तरक्की की है। ये जो 879 है ना, ये 900 वाली लाइन जा चुका हुण। ठीक है, अच्छा, तो वैसे यूटियां दे विचों हाईएस्ट सैक्स रेशो किहदी है? पुडुचेरी दी। तो लोएस्ट किहदी है? ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटां च कौन है सैक्स रेशो च टॉप ते? केरला। बॉटम ते कौन है? हरियाणा। यूटियां च पुडुचेरी ते दमन-दीव। सैक्स रेशो इन साउथ इंडिया इज मोर दैन नॉर्थ इंडिया। उत्तराखंड अते हिमाचल प्रदेश फिर भी ठीक है सैक्स रेशो। उत्तराखंड अते हिमाचल प्रदेश ठीक है, शहरों में सैक्स रेशो घट होंदी है। इसका कारण की है? क्योंकि शहरों के विच एक तां वैसे ही आदमी ज़्यादा होंदे ने, क्योंकि बाहरों दी माइग्रेट होकर आए होंदे ने। मान लो यूपी या बिहार तो ज़्यादातर तो मेल्स ही आए होंदे ने ना काम करने के लिए, फैमिली पिछे छड्ड के आते हैं। या फिर जिहड़ा आह हुंदा ना एबोर्शन वगैरह वाला सिस्टम है जिहड़ा, ये शहरों च ज़्यादा, पिंडां च नहीं इन्ना हैगा। मतलब पिंड मतलब मैं देहाती इलाके की गल कर रहा, जो बैकवर्ड इलाके ने। पंजाब तो हुण बैकवर्ड रहा नहीं, मैं गल करदा हिमाचल की या जो आदिवासियों की सैक्स रेशो बहुत वधिया होंदी है, क्योंकि उन्होंने तो यह सिस्टम होंदा नहीं, दाज दहेज वाला सिस्टम होंदा नहीं। साउथ इंडियन सैक्स रेशो ज़्यादा क्योंकि तो पढ़े लिखे ने, दूसरा उत्थे जिहड़ी सोसाइटी है ना वो मैट्रीआर्कल सोसाइटी है। मैं तुहानूं पहले भी दस चुका भी उत्थे जिहड़ा आदमी हुंदा है, जदों तो विआह हुंदा आदमी ते औरत दा, आदमी औरत दे घरे आके रहिंदा, घर जमाई बन के, तो उस उहदा जिहड़ा ब्रदर हुंदा फिर वो अगे घर जमाई जाऊगा किते होर, ये सिस्टम हुंदा। चलो जी, नैक्सट गल करते हैं। केरला की सैक्स रेशो देखो कितनी है, दूजे नंबर पर कौन है? तो हरियाणे की बहुत घट हैगी है। चलो अगे चलते हैं। यूटियां दे विच आपां कहा सी भी सब तो घट दमन दी है तो सब तो वध पुडुचेरी। पौंडीचेरी नहीं बोलना, पुडुचेरी बोलना। पौंडीचेरी का नाम चेंज हो गया, पुडुचेरी हो चुका हुण। ओडिशा हुंदा सी पहले, हुण ओडिशा है। कई स्टेटों का नाम चेंज होया, जिवें करनाटका नूं पहलां की कहंदे सी? मैसूर। जिहड़ा हुण चेन्नई है नूं की कहंदे सी? मैड्रास। जिहड़ा अपना उत्तर प्रदेश है नूं की कहंदे सी? यूनाइटेड प्रोविंस। मध्य प्रदेश नूं की कहंदे सी? सेंट्रल प्रोविंस। तो तुहाडा होर की आ गया इधर? उत्तराखंड नूं पहलां कहंदे सी उत्तरांचल। ठीक है ना, बड़े नाम चेंज होने। दिल्ली का नाम भी पहलां तो दिल्ली हुंदा सी, हुण उहदा नाम हैगा NCT दिल्ली, नैशनल कैपिटल टैरेटरी दिल्ली। चलो आप 2011 की गल करते हैं। ये दोनों डाटा तुहानूं याद हो गए, बस अगे चलते हैं। तो सैक्स रेशो जी चाइल्ड सैक्स रेशो है CSR, यानी 0 तो लेके 6 साल के बच्चों की जी हैगी है, ओवरऑल तक कितनी सी?
919। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੋਟਮ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 846 ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85% ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ? 73%। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ 2011 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਲ 80 ਨੇ, ਫੀਮੇਲ 64 ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਯੂਟੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ। ਅੱਛਾ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਯੂਟੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਟਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਗੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਟਰੇਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ % ਜੈਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਵੈਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ 16%, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ? 73%। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 300, ਪਹਿਲਾਂ 325 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 382 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ 77 ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1901 'ਚ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ 382। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5% ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ 17.5% ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 382। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ
1 किलोमीटर स्क्वेयर एरिया कितने लोग रहंदे आ 17। तो सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन डेंसिटी वैस्ट बंगाल की और सब तो घट अरुणाचल प्रदेश की। हुण जे आपां यूटियां की गल करिए तो सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन डेंसिटी दिल्ली की कितनी है देखो भाई फ्लैट ही फ्लैट ने उत्थे। चंडीगढ़ दूजे नंबर पर आता है, अंडेमान सब तो घट है क्योंकि वो बहुत दूर दराडे पै गया अंडेमान निकोबार। चलो जी हुणे पॉपूलेशन डेंसिटी दी हुई है एरिया वाइज, ये मैं तुहानूं दस दिता भी जे तुसीं नीचे नूं जाओगे तो पॉपूलेशन डेंसिटी वधूगी तो ईस्ट वाले पासे भी वधूगी क्योंकि यूपी बिहार ईस्ट च पैंदा। ये कई कारण ने क्योंकि पहले साडी कैपिटल कलकत्ता हुंदी सीगी तो उहदे करके ज़्यादा लोग उधर रहना पसंद करते सी, फिर हौली हौली दिल्ली आ गई तो उन्होंने स्टेटां च गरीबी ज़्यादा होने करके पॉपूलेशन भी ज़्यादा। अच्छा वर्क फोर्स की होंगी है काम करने वाले लोगों की संख्या। एक तो होंगी है मेन वर्कर ਜਿਹੜੇ एक साल के घट्टो घट्ट 183 दिन यानी कि 6 महीने काम ते लगे हुए हैं घट्टो घट्ट इन्ना टाइम उन्होंने आप प्रॉपर मेन वर्कर कहने हैं। ਜਿਹੜੇ तो घट काम करते हैं उन्होंने मार्जिनल वर्कर कहने हैं तो ਜਿਹੜੇ बिल्कुल काम नहीं करते हो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लो अपने आप ਕਿਹੜੀ कैटेगरी च रखते हो ठीक है। तो नहीं जो आप जो खेतों च काम करते हैं भावें घर का काम करते हैं तो काम ही है पर अफसोस की गल है भी उन्होंने गिणिया नहीं आता इस औरतों का तो काम नूं गिणिया नहीं आता। चलो एनीवेज सो अपने इंडिया के जे आप मिला लीए भी वर्कर एक्चुअल किन्ने आ दोनों मिला लीए तो किन्ने परसेंट ने 2001 का डाटा 2011 का डाटा मेरे को अवेलेबल नहीं है शायद सरकार ने छापे ना हो इस करके साढ़े को होगा छापया हुआ तो पक्का लेकिन उन्होंने हाईलाइट नहीं किया जाता। 40% लोग काम से लगे हुए हैं किसी ना किसी 60% लोग विहले ने ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं अगे अगे हैल्थ इंडेक्स। हुण हैल्थ दे विच ना कई चीज़ां पढ़नियां होंदियां ने। एक तो हुंदा जी मोर्टैलिटी रेट यानी डैथ रेट 2016 च 7.3 सीगा। इसदा मतलब एक साल दे विच 1000 लोगों के मगर किन्ने लोगों की डैथ हो रही है ठीक है ना 1000 लोगों के विचों किन्ने लोगों की डैथ हो रही है तो 7.3। IMR की होंदा जी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेशो भी जो बच्चा पैदा होंदा 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं भी वो पैदा होने तो लैके 1 साल के दौरान जो करो डैथ हो जाए तो IMR कहते हैं। अपने इंडिया की 2016 च 34 सी 1951 148 सी यानी 1000 बच्चे जो पैदा होंगे आ 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने चों 34 बच्चों की मौत हो जाती है ठीक है ना। ये भी घटना चाहिए बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अगे चलते हैं बर्थ रेट जो है साढ़ा 19 है डैथ रेट साढ़ा कितना सी तकरीबन 7 ये बर्थ रेट साढ़ा 19 है तां ही तो साड़ी पॉपूलेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा अगे गया न्यूट्रीशन तो न्यूट्रीशन का मतलब कि अभी एक दिन के कितनी फूड अवेलेबल है 1951 तक कितनी सी तकरीबन 400 ग्राम हुण इहदा 2001 का डाटा है मेरे को 417 ग्राम ओबवियसली वधी होगी हुण तो मिड डे मील स्कीम वगैरह हुण बहुत कुछ आ गया पर जिहड़ा साडा दालां दी जिहड़ी कंजम्पशन सी ना साडी घटदी जा रही है क्योंकि आपां पहले पढ़िया सी ना भी हुण दालां घट उगाउंदे आ लोग ग्रीन रेवोल्यूशन दे आउण करके दालां दी पैदावार घट गई। दालां सब तो ज़्यादा असीं उगा सकदे सी पंजाब दे लोग पर क्योंकि सानूं उहदे च ज़्यादा बेनीफिट नहीं मिलता तो दालां हुण उगदियां कित्थे ने सेंट्रल इंडिया ते साउथ इंडिया क्योंकि उत्थे जिथे मीह नहीं पैंदा अक्सर उत्थे दालां उगाईआं जांदियां क्योंकि दालां नूं घट मीह की लोड़ पैंदी है। लाइफ एक्सपैक्टेंसी एक इंसान औसत कितने साल जींदा अपने इंडिया की कितनी है जी 68.8 70 साल तो घट जींदा एक इंसान औसतन कई ज़्यादा भी जिंदे होणगे घट भी जिंदे होणगे। इस आदमी 67 और औरतां 70। आदमी क्यों घट जींदे औरतों के मुकाबले सब तो वड्डा कारण तो यही है भी उन्हों का जोड़ा टूरिज्म चलता रहा ठीक है ना तो वह भी कारण हो सकता है। इस तो इलावा ड्रिंक वाला मसला भी हो सकता है होगा ही औरतां तो नहीं इत्थे कल्चर नहीं है आदमियों का ज़्यादा है। तो वैसे भी कुदरत वालों ना एक नियम है जो तुम बायोलॉजी पढ़ोगे ना उस ये गल आउंदी है भी मतलब औरतों की जी लाइफ है वो कितने ना कितने स्टेबल होंगी आदमियों के मुकाबले। वो अड्ड गल है भी साडे देश औरतों उन्होंने न्यूट्रीशन नहीं दिता जाता छोटे जो बच्चियां होंदियां ने पैदा होंदियां ने उन्होंने न्यूट्रीशन नहीं मिलता है वो करके उन्होंने डेथ हो जाती है। पर वैसे भी जे एक जगह पर मुंडा पैदा होया तो एक जगह पर कुड़ी पैदा हुई है तो ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसिस कुड़ी के होंगे ने ये नेचर का रूल है। तो
ज़्यादा बर्थ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਰੀਬਨ 80% ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ 2001 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਤਕਰੀਬਨ 14% ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਆ ਗਏ 2.34%। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼। ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.87%, ਤੇ 70% ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਊਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ देयर, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ 0.77% ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਰੇਸ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੈਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਰਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੇਨਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ। ਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੈ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਾਰਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਦੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਾਰਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰੋਆਸਟਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ੈਂਡਾ ਅਵੈਸਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ। ਵੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 550 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 8.5% ਜਾਂ 8.2% ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਮ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।
अपने बंदे भेज दिंदे सी, कुटवांदे सी, उन्होंने मरवांदे सीगे। बड़े विद्रोह भी होए। मुंडा विद्रोह सुनिया होना, बिरसा मुंडा सीगा, आदिवासियों का गॉड कहा जाता उन्होंने, ठीक है जी। एक संथल विद्रोह होया सीगा सिद्धो ते कान्हो। उड़ीसा दे विच भी बहुत सारे विद्रोह इदां दे होए। पर चलो जे आप आदिवासियों की गल करिए तो परसेंटेज वाइज देखो सब तो ज़्यादा आदिवासी कितने ने? लक्षद्वीप च ने, ठीक है। तो स्टेटां च सब तो ज़्यादा कित्थे है? हुण आ देखो ये स्टेट्स भी हैगियां ने, ये कल्ला यूटी नहीं हैगी। लक्षद्वीप तो मिजोरम, मिजोरम तो एक स्टेट है ना। तो जो कोई पूछो भी सब तो ज़्यादा ST परसेंटेज वाइज किहड़ी स्टेट च ने, तो मिजोरम है, किहड़ी यूटी च ने तो लक्षद्वीप है। ये मिनीमम वैल्यू आ गई, क्योंकि यूपी वैसे ही बहुत बड़ा। तो जो परसेंटेज वाइज शेड्यूल ट्राइब देखोगे तो ओबवियसली घट ही होणगे, ठीक है जी। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी इन्हां दे विच कोई शेड्यूल ट्राइब पॉपूलेशन है ही नहीं। हुण इत्थे आके एक गल आउंदी है, मैं हमेशा गल करदा हुंदा भी जिहड़े साडे पंजाब दे विच कुछ इदां दे ग्रुप्स ने, जिद्दां मैं हमेशा सांसी ग्रुप का नाम लैना हुंदा। तो सांसी भी तो एक ट्राइब सीगी, वो बेसिकली क्योंकि होर कोई काम नहीं कर सकते सी, फिर इस करके क्रिमिनल काम करन लग गए, शराब ते नशे वेचण लग गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जदों कोई ट्रक या कोई काफिला जा रहा हुंदा सी, उहनूं लुੱਟ लैंदे सीगे, चोरियां करदे सीगे, मजबूरी सी उन्हां दी। फिर अंग्रेज़ां ने उन्हां नूं एक नोटिफिकेशन कढ के क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा देता, क्रिमिनल ट्राइब का, पूरी ट्राइब ही क्रिमिनल डिक्लेयर करती। मतलब जिहड़े सांसी ने, जे मान लो किसी परिवार च एक बंदा हैगा सांसियां दे, वो जेकर चोरी करता है तो वह सारा परिवार ही चोर बनाता, वो छोटे छोटे 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी चोर बनाते। ये कोई जस्टिस तो नहीं है। अज भी सांसियां दे, सांसी का नाम आप बोलते हैं ना, लोग हस पैंदे, हाँ सांसी तो यह काम करते, पर बड़ा एक दयायोग हालातों चो रहिंदे ने बच्चे। उन्होंने 10वीं 8वीं 10वीं तो बाद पढ़ते नहीं है। मैं अतालों के सर्वे भी किया एक, तो उत्थे देखिया भी सांसियां का की हाल है। जो उन्होंने घरे मैं गया ना, वो डर गए पहला तो भी शायद कितने कोई पुलिस का या प्रशासन का बंदा ना हो। फिर मैं उन्होंने कहा भी मैं नहीं है, तो बाद च उन्होंने गल्लां बातां कीतियां, 5-7 परिवारों को मिलिया। उन्होंने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए यार, वो ट्राइबल हालातों जी रहे हैं। हुण पंजाब च जंगल नहीं है, नहीं तो मिल जाता उन्होंने, पर उन्होंने वास्ते विशेष समाधान करने चाहिए गौरमेंट नूं। अपर सैक्शन तो यार कर ही लेंदे, तरक्की अपने आप ही कर लेंदे है ना। हाँ इदा है नहीं, बिल्कुल इदा नहीं है, लेकिन क्योंकि हुण कई ट्राइब्स इदां दियां ने जिहड़ियां शहरां च भी रहिंदियां ने, इहो जी गल नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। पर सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक नहीं है एडा कोई बड़ा, इस करके इन्होंने कोई ध्यान नहीं देंगे इन्हों पर, ठीक है जी। सो थोड़ी भी मोरल रिस्पोंसिबिलिटी बनती है भी जो थोड़े पिंडां च किते कोई सांसी इदां दे परिवार रहिंदे ने जिन्हां दे बच्चे सिर्फ फीस ना पे करन करके, या इशूज़ होर भी कई ने ना, क्योंकि देखो जो गरीबी होंदी है ना, तो फिर तुसीं बहुत वलनरेबल हो जाते हो। उन्हां दी जिहड़ियां लड़कियां सीगियां वो इस करके नहीं पढ़ पांदियां, कहंदे सानूं घग्गे जाना मुश्किल है, घग्गे तक कोई बस नहीं हैगी। मैं कहा साइकिल ते चले जाया करो, फिर घग्गे तो ताला कोई ज़्यादा तो नहीं है, 5-7 किलोमीटर ही होगा, 4-3 किलोमीटर होगा। हाँ तो वो कहते जी असं नहीं भेज सकते। मैं क्या क्यों? कहता फिर साडियां कुड़ियां बिगड़ जाएगियां। ओबवियसली जो गरीब बच्चे होंगे ना, फिर हरेक बंदा ईजीली टारगेट कर दिंदा उन्होंने। उन्होंने बिल्कुल सही सीगे जो उन्होंने वर्जन सीगे, क्योंकि वो आप भी किन्ने अवेयर ने इस चीज़ को लैके, बंदा खुद अवेयर होगा तां ही तो अपने बच्चों को अवेयर करूगा। सो इदां दी प्रॉब्लम्स हैगियां। एनीवेज हुण पॉपूलेशन वाइज सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन इन्हां दी हैगी है शेड्यूल ट्राइब्स की मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश सब तो वध जंगल है, याद है ना। फिर महाराष्ट्र उड़ीसा पॉपूलेशन वाइज है। जे आपां परसेंटेज वाइज देख लीए तो सामने दिता हुआ है लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। पर ये स्टेटां छोटियां ने, पॉपूलेशन घट है, शेड्यूल ट्राइब पॉपूलेशन ज़्यादा। सैक्स रेशियो शेड्यूल ट्राइब देखो, वैसे अपने इंडिया की कितनी है 943, शेड्यूल ट्राइब देखो कितनी है। शेड्यूल ट्राइब के नहीं भ्रूण हत्या वगैरह करते, वो तो चाइल्ड बर्थ को सगों पवित्र मानते हैं भी बहुत वधिया होया साडे घरे कुड़ी ने जन्म लिया। कई दैवीय शक्तियां दे नाल जुड़िया जाता उत्थे औरतां नूं, ठीक है ना, क्योंकि औरत दे कोल एक स्पैशल पावर है जिहड़ी आदमी कोल नहीं हैगी, वो हैगी बर्थ की पावर, बर्थ देने की पावर, ठीक है ना। तो इस करके उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर मन्निया जाता है एज कंपेयर टू मैन। तुसीं जे किते एक कामाख्या देवी टैंपल का नाम सुनिया होवे, असम दे विच एक कामाख्या देवी टैंपल हैगा, उत्थे जिवें हुण आपां देखदे ना कि सबरीमाला इशू होया सीगा, कुछ मंदिरां दे विच औरतां दा जाना अलाउड नहीं हैगा, नहीं हैगा, क्योंकि औरतों को अपवित्र मन्निया जाता है, खास करके मैंस्ट्रुअल डेज के दौरान। पर वो जो मंदिर है
ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਬੂਬਾਛੀ ਮੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਟੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। 957 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 919। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚਲਿਏ ਜੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 60% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ST ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ 91%, ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ 60% ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, 15ਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਥਲ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਥਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਪਾਰ ਬੇੜਾ, ਮਯੂਰਭੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਚੱਕਮਾ। ਚੱਕਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕਮਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨੇ ਗਾਰੋ ਖਾਸੀ ਜੈਂਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੁਕੀ ਤੇ ਲੇਪਚਾ, ਕੁਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤੀਆ, ਚੱਕਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਮੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਪਚਾ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸੰਥਲ, ਮੁੰਡਾ, ਓਰਾਓ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਰੂ, ਠਾਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭੋਤੀਆ, ਅੱਛਾ ਭੋਤੀਆ ਤੇ ਭੁਈਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਲ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਂਡ ਤੇ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੌਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭੀਲ, ਮੀਨਾ। ਮੀਨਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਮੀਨਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਨੌਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਨੌਰ। ਕਿਨੌਰੀ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਚੂ, ਕੋਇਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੂਲਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਟੋਡਾ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਬਡਾਗਾ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ 'ਚ ਨਾ ਕਨਵਰਜਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਤਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਸੈਂਟਨਲੀਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਦੇ ਕੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆਇਓ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਨਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਫੇਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਭੱਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਚ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ,
तो सरकार भी पंगा लेंदी नहीं होना। सरकार कहते ठीक है तुम अपना इंजॉय करो, रहो अपने नैचुरल एनवायरमेंट च, वो शिकार शकूर करके अपने खाते रहते जानवर उत्ते वधिया चल रहे। पहला उत्थे जाना अलाउड सीगा, पर साडे वाले उत्थे चले जाते सीगे, वो नाल बीयर दी बोतलां लै गए, उन्होंने नाल बिठाया, चल भी आ जाओ तू बना फिर अज तंदूरी चिकन है सो इदां हुंदा सी, पर वो बंद हो गए। सो ट्राइब्स ने हुण इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप जिहड़े पॉपूलेशन वाइज है भील, राजस्थान मध्य प्रदेश ते गुजरात च रहिंदे ने भील, ठीक है जी। तो नैक्सट आ गया गौंड्स। गौंड्स ने जिहड़े ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उड़ीसा इन्हां थावां ते रहिंदे ने। ਅਤੇ तीसरे नंबर ते संथल ने जिहड़ी ट्राइब तो साडे प्रेजिडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। सो याद रखियो सब तो ज़्यादा भील ने, दूजे नंबर ते गौंड्स ने। गौंड्स का नाम गोंडवाना तो ही पिया, गोंडवाना का कोल भी साडे इंडिया च पाया जाता है, और पत्थर भी सीगा मतलब जो दो महादीप टुटे सीगे तो गोंडवाना बन गया सीगा। गौंड एक लैंगुएज एक्चुअल च इन्हां दी। फिर मुंडाज है झारखंड के, बिरसा मुंडा सुनिया होना, ठीक है जी। ओराओंस है ने, खरीआज है ने, टोडाज नीलगिरी जिहड़ा नीचे तमिलनाडु केरला के जो पहाड़ ने नीलगिरी के पहाड़ उत्थे टोडा रहिंदे ने, टोडाज। तो इन्होंने अपने अपने बहुत तरह के मतलब काउंसल्स होंदियां ने, इन्हां दी नौयाम इन्हां दी काउंसल होंदी है। होर कोटा भी रहिंदे ने, इरुला रहिंदे ने, बडागास रहिंदे ने, मैं तुहानूं पढ़ाई चुकिया। सो सब तो ज़्यादा भील, फिर गौंड, फिर संथल। पॉपूलेशन कितनी सी? करीबन 8%, 8.5%। तो कोटा मिला 7.5%, ठीक है जी। नैक्सट है जी शेड्यूल कास्ट। हुण इंडिया दे विच शेड्यूल कास्ट की पॉपूलेशन है 16.5% और कोटा मिला 15%, ठीक है जी। इदां ही है ना, देखो 15% तो SC नूं मिला होया कोटा, 7.5% ST नूं मिला होया ਅਤੇ 27% BC नूं मिला होया, OBC नूं। तो टोटल कोटा साडे इत्थे 49% हो गया, ठीक है जी। हुण इस चीज़ नूं लैके अक्सर लोग जिन्होंने नॉलेज घट होंदी है वो लोग हमेशा बिना नॉलेज के भड़क जाएंगे एक दूसरे नाल भी रिजर्वेशन साडे देश नूं ऐ कर रहे हो कर रहे। बई देखो ST 8% ने, पर तुसी जेकर जॉब्स दे विच STां नूं देखोगे तो वह 2-3% भी नहीं होणगे। इस करके सरकार कहती भी जिन्नी उन्होंने पॉपूलेशन है घट्टो घट्ट उन्ना तो कोटा उन्होंने मिल जाए, उस तो भी घट दिता होया 7.5%। यार की वो एक जनरल कैटेगरी के शहर के मुंडे नाल कंपीट कर लेंगे जिहड़े आदिवासी ने? नहीं कर सकते। तो इस करके जो वीक सैक्शन है उन्होंने उपर चक्कण वास्ते ये दिता जाता है। उस तरह SC की गल आप कर लीए, पूरे इंडिया 16.5% SC है तो 15% कोटा मिला हुआ है। हुण प्रॉब्लम उत्थों होनी चाहिए है भी जिहड़े लोगों को लोड़ नहीं हैगी वो उहदा फायदा उठा रहे हैं, ये वैलिड पॉइंट है। पर जे तुसीं इदां सोचते हो भी रिजर्वेशन खत्म कर दईए, फिर तुसीं किसी इदां दे देश जी रहे हो जिहदे तुसीं सिर्फ मतलब वो कम्यूनिज्म वगैरह लैके आउणा चाहुंदे हो, ठीक है ना, या मतलब जिद्दां हुंदा सी ना भी हिटलर जिद्दां दा देश चाहुंदा सी उदां दा देश तुसीं चाह रहे हो, फिर वो कोई बहुती वधिया गल नहीं हैगी, ठीक है जी। सो अगे चलते हैं। पिंडां दे विच ज़्यादा रहिंदे ने SC पॉपूलेशन वाले ओबवियसली, क्योंकि शहरों के विच SC पॉपूलेशन अज भी कितना कई चीज़ों पिछड़ी हुई है, तां ही तो शेड्यूल कास्ट कहा जाता। तो अगे चलते हैं। पंजाब दे विच परसेंटेज वाइज सब तो ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, लेकिन वैसे आप पॉपूलेशन वाइज देखिए तो यूपी च है, ठीक है जी। फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर वैस्ट बंगाल हो गया। तो मिनीमम SC कितने ने जी? मिजोरम च। हुण इत्थे ST रहिंदे ने, पढ़िया सी ना, ST पॉपूलेशन ज़्यादा, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ क्रिश्चनस ने, क्योंकि क्रिश्चनां ने कन्वर्ट करी गए। अंग्रेज़ तो कन्वर्ट 1800 कुछ तो ही कर रहे हैं। 1813 च तो सरकार ने परमिशन भी देती सी सारिਆਂ ਨੂੰ 1813 च भी तुसीं क्रिश्चन बना सकते हो जिन्होंने बनाना, मतलब मिशनरीज़ ਨੂੰ अलाउड करता सी। नैक्सट चलते हैं जी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन्हां स्टेटां ते यूटियां दे विच तां SC पॉपूलेशन है ही नहीं, क्योंकि उत्थे ST ने या फिर जनरल ने, STO ने ज़्यादातर। सो ज़्यादा सब तो ज़्यादा SC रहिंदे कित्थे ने? यूपी दे विच, पर परसेंटेज वाइज पंजाब च, ठीक है जी। क्योंकि यूपी बड़ी स्टेट है, उत्थे हरेक चीज़ ही ज़्यादा, उत्थे क्राइम भी ज़्यादा होंदे ने, उत्थे पॉपूलेशन भी ज़्यादा, एवरीथिंग इज़ देयर। तो यूटियां दे विचों दिल्ली दे विच सब तो ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपूलेशन है। अपने इंडिया की कितनी सी? सेक्स रेशो 943,
ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 945 ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ 919 ਸੀਗੀ, ਐਸੀਆਂ 'ਚ 933 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਇਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਨ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਨੌਨ ਐਸਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਤੇ BC ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਪ। ਕੱਲੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਸੀਗੀ ਅਤੇ SC ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 66% ਹੈ, ST ਦੀ 60 ਸੀਗੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਲਾਨ ਵੇਲੇ ਸਟੇਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਸਬੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੈਕਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟੇਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਥਡਸ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਦਾ ਐਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੈਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ 21 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 21 ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਈਵਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ TFR, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 2.1% 2010 ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੀਬਨ ਵੀ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 2.1 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਰਹੂਗੀ, ਨਾ ਵਧੂਗੀ ਨਾ ਘਟੂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ 2045 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ, ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ 2026 ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 6 ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਡਿਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੈਗਰੀਟੋਜ਼। ਨੀਗਰੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸਾਂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੀਏ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗਰੀਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਦਾਰ, ਇਰੂਲਾ, ਪੁਲੀਆਨ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਨ ਵਰਗੇ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੌਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਗਰੀਟੋ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਟੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੋਇਡਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਥਲ, ਭੀਲ, ਗੌਂਡ, ਆਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਭੀਲ, ਸੰਥਲ, ਫਿਰ ਗੌਂਡ, ਫਿਰ ਸੰਥਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੋਇਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੋਇਡ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨੀਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਗੋਲੋਇਡਸ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਏ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਲੱਦਾਖ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਪੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਪੇਲ ਸਕਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਨ ਹਾਫ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਤੇ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਟ ਫੇਸ ਤੇ ਬਰੋਡ ਨੋਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਲਿਓ ਮੰਗਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਿੱਬਤੋ ਮੰਗਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਲੋਇਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਗਲੋਇਡਸ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਖਾਈਬਰ ਪਾਸਤਾਨੀ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਸ਼ੀਓਸੇਫੈਲਿਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨੋਰਡਿਕ। ਨੋਰਡਿਕਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨੀਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੋਰਡਿਕਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ 6 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਨੈਗਰੀਟੋਜ਼। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੋਇਡਸ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਗੋਲੋਇਡਸ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨਸ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ੇਫਿਲੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰਸ਼ੇਫੈਲਿਕਸ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋਰਡਿਕਸ ਯਾਨੀ ਆਰੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ